یہی عادت ہماری گورنمنٹ کی بھی ہے کہ گورنمنٹ نے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، لیکن کہتے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ. لیکن جو کووڈ کے لیے یعنی جو ٹیسٹ کروائے جا رہے ہیں وہ بہت مہنگے ہیں، اور اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے گورنمنٹ کا کہ وہ ہاسپٹلس کو منع کریں کہ اتنی زیادہ فیس نہ لیں. لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ابھی تک تو سب آپ جانتے ہی ہیں کہ سب گھبرائے سے گھوم رہے ہیں. لیکن خیر بات ہم کریں گے پرائم منسٹر عمران خان کی. سب سے پہلے عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ جی ملک اوپر کی طرف جا رہا ہے. اسے باجوہ صاحب ایسے پتہ نہیں کیوں دیکھ رہے ہیں نا ان کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ملک اوپر کی طرف جا رہا ہے، ملک اوپر کی طرف جا رہا ہے ایز یوزول آپ جانتے ہی ہیں. تو میں لیکن پتہ نہیں ملک اوپر جاتا ہوا کیوں خان صاحب کو نظر آ رہا ہے. دوسری طرف جو ہمارا دوست ہے، ہمارا بھائی ہے، ہماری اس سے اتنی دوستی ہے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ سمندروں سے گہری، آسمانوں سے اونچی اور شہد سے بھی میٹھی. اور بالکل آپ سمجھ گئے میں بات کر رہی ہوں چائنا کی. چائنا جی ہم سے پیسے مانگے چلے جا رہا ہے. وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ جی تقریباً 11.6 ملین انہوں نے کہا ہے کہ جی ذرا ادھر کڈو، کیونکہ وہ جو داسو ڈیم کے ٹائم پہ وہاں پر جو ٹیررسٹ اٹیک ہوا تھا اور اس میں جو ان کے انجینئرز مارے گئے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ان کے لیے آپ کمپنسیشن دیں اور ہمیں پیسے دیجیے. اور اب پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے دے دیتے ہیں پیسے. ایسی کیا بات ہے. ویسے تو میں کہہ رہی تھی کہ دے ہی دیں گے، 200 یا 400 سال میں دے ہی دیں گے. باقی کے پیسے بھی جو انہوں نے یہاں پہ پروجیکٹس میں لگا رکھے ہیں وہ بھی ہم دے دیں گے، ہم کون سا کھا جائیں گے. لیکن یہ والے پیسے جو ہے نا 11.6 ملین، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جلدی جلدی کٹو. تو اب گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے چھوڑو جی پیسے کا کیا ہے، پیسہ تو ہاتھ کی میل ہوتا ہے. تو وہ میل ایسے ایسے کر کے نا ہم نے چائنیز کو واپس کر دینی ہے. اب واپس کیا کر دینی ہے، یہ تو خیر ان کا قرضہ یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی. یہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے جو بندے آپ نے پھڑکا دیے نا تو اس کے اوپر ہمیں پیسے دیں. تو جی بندے تو یہاں پہ پھڑکتے ہی رہتے ہیں. ابھی ہم نے سری لنکا کا پھڑکا دیا، کبھی ہم نے چائنا کا پھڑکا دیا، کبھی ہم نے امریکہ کا پھڑکا دیا، کبھی ہم نے جو ہے وہ فرینچ امبیسڈر کو دھمکیاں لگا دی. تو یہ تو چیزیں ہمارے یہاں چلتی رہتی ہے. کس کو ہم پیسے دیں گے. ابھی سری لنکن سٹیزن کے بھی ہم نے اتنے پیسے، آپ کو پتہ ہے نا $1,00,000 ہم نے وہاں بھی بھجوائے ہیں. اور پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ ہم 10 سال تک ان کی سیلری بھی دیں گے، $2,000 کے حساب سے ان کی سیلری بھی 10 سال تک دیتے رہیں گے. تو اب اوپر سے یہ ٹیررسٹ جو ہے، یا آپ جانتے ہیں ٹی ٹی پی والے جو ہیں، ویسے تو ہمارے ٹی ٹی پی والوں سے بڑے اچھے ٹرمز ہیں جی، بہت ہماری بات سنتے ہیں. وہ انہوں نے جو ہے نا سیز فائر بھی کیا تھا ہمارے ساتھ، لیکن اب دوبارہ سے جو ہے وہ کہہ رہے کہ جی اب ہم تو آپ کے اوپر اٹیک بھی کریں گے، اور کر بھی چکے ہیں. آپ جانتے ہی پچھلے دنوں میں انہوں نے ابھی تک ہمارے اوپر جو ہے 7-8 بار اٹیک کر چکے ہیں، جس میں اسلام آباد بھی شامل ہے، لاہور بھی شامل ہے. لیکن اب ایسا ہے کہ انہوں نے جو وہ والا اٹیک کیا تھا نا داسو ڈیم والا، اب اس کے لیے جو وہ ہمیں وہاں پہ جو انہوں نے کیا تھا، آپ جانتے نا اس میں کتنے لوگوں کی جانیں گئی تھی. تو اس میں بھی ہمیں پیسے دینے پڑ رہے ہیں. لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ پیسے ہم دے رہے ہیں صرف ان کو جو چائنیز تھے ان کے لیے. جو اس میں پاکستانی بیچارے جو اپنی جانوں سے گئے ان کا کوئی ذکر فکر ہی نہیں کر رہا. وہ ایسا لگ رہا ہے وہ موجود ہی نہیں تھے اس میں. تو تھوڑا سا ان کو بھی دے دیجیے. اگر اتنے آپ 11.5 جو ہے 11.5 ایک 11.6 ہے، سوری 11.6 ملین اگر آپ چائنیز کو دے رہے ہیں تو جی کچھ پیسے جو پاکستانی اس حادثے میں اپنی جانوں سے گئے تھے کچھ ان کو بھی دے دیجیے خان صاحب. ایسی بھی کیا بات ہے. آپ تو جانتے ہی ہیں کہ اس طرح کے تو چیزیں آپ کے کنٹرول میں آتی نہیں، اس لیے کہ یہ سارے ٹی ٹی پی ہو گئے اور یہ جتنے تحریک والے ہوتے ہیں نا، تحریک لبیک اور تحریک طالبان پاکستان، اور اس قسم کے جتنے بھی آپ لوگوں نے پالے اور کھلایا پلایا، اور اب وہ آپ کو ہی ڈسنا شروع ہو گئے ہیں. تو پھر ظاہر ہے کہ اب آپ کو سوچنا تو پڑے گا کہ ان کو پیسے کہاں سے دیں گے. چائنا تو ہمیں نہیں چھوڑ رہا جی. اور چائنا نے یہ بھی کہا ہے کہ جی وہ جو ان کے جتنے بھی پروجیکٹ شروع ہوئے تھے، آپ تو سمجھتے ہی ہیں کہ وہ آج کل نہیں چل رہے ہیں اور وہ بند ہوئے ہیں. اور اس کے لیے شیخ رشید صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے. شیخ صاحب کا کہنا ہے کہ جی یہ جو کچھ ٹیررزم ہو رہی ہے نا، اس کے پیچھے جو ہے وہ کسی نہ کسی ایسے کا ہاتھ ہے جو کہ یعنی ان کا مطلب ہے باہر سے کسی طاقت کا ہاتھ ہے. اور وہ کام بھی صرف اس لیے ہو رہا ہے تاکہ ہم یہ پروجیکٹس وہ ہمارے بند کروا دیں سی پیک کے. تو شیخ صاحب وہ پروجیکٹس تو پہلے ہی بند پڑے ہیں. اور اس کے جو آپ کے عاصم سلیم باجوہ صاحب ہیں، وہ پیزا والے بھائی جی، ہاں بالکل بالکل پیزا والے، وہ تو اپنا کھا پی کے اور یہاں سے نکل گئے ہیں. اور آپ جانتے ہی ہیں کہ اس کے بعد جو ہے چائنیز کو اکثر اچانک سے پتہ چلا کہ جی ہم نے جو پروجیکٹ پہ پیسے لگائے تھے
उस पैसे के तो इन्होंने सारी पिज्जा की फ्रेंचाइज कहीं और ओपन कर लिए जाके। तो फिर जाहिर है वो नाराज हो गए हैं, और अब वो प्रोजेक्ट वैसे भी उन्होंने बंद कर रखे कि जब तक आप लोग जो है उनके प्रोजेक्ट से कुछ ना कुछ उनको रिटर्न नहीं करते, तब तक के लिए तो आप डब्बा गोल ही कहना चाहिए। फैमिली की मेंबर हैं, इनका नाम है आलिया हमजा। इनका कहना है कि जी इस बार किसानों के पास पैसा बहुत ज्यादा था, तो किसानों ने एक के बजाय 5 बोरियां खरीद ली, यानी जो फर्टिलाइजर और जो जिसके ऊपर झगड़ा चल रहा है, किसानों का हमारे यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, उनका कहना है कि जी किसानों के पास बड़े पैसे थे, तो उन्होंने एक के बजाय 5 बोरियां खरीद ली। इस वजह से शॉर्टेज हो गई है कि हम बाकी के किसानों को जो है वो फर्टिलाइजर और दूसरी चीजें नहीं पहुंचा पा रहे। खैर, इस तरह के तो बहुत से नमूने इमरान खान साहब ने पाल ही रखे हैं, आप सभी जानते हैं। लेकिन साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि जी आज है संडे, और आज संडे को पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से 3:30 बजे यानी 3:30 पर इमरान खान साहब लाइव कॉल्स लेंगे, नंबर भी दिया हुआ है। और इस पे खान साहब जो हैं वो हर एक से बात करेंगे और कहेंगे आपने घबराना नहीं है। जो पब्लिक उनको फोन करेगी, जाहिर है ये वही पब्लिक होगी जिसके फोन में इमरान खान साहब सुनेंगे, यानी कि जो उनके साथ वाले रूम में बैठी होती है उनकी टीम। और उनको बता दिया गया होता है कि जी तुमने ये सवाल करना है, ये सवाल करना है, ये सवाल करना है। इससे हटके कुछ अगर बात की तो खान साहब ने एक कान के नीचे देनी है घुमा के। तो बिल्कुल जी, आप जब देखेंगे आपको पता लग जाएगा कि किस तरह के मीठे मीठे सवाल आएंगे, किस तरह की प्यारी प्यारी बातें कही जाएंगी, किस तरह से कहा जाएगा कि खान साहब हमें आप पे बड़ा एतमाद है, खान साहब आपने तो मुल्क को कहां से कहां पहुंचा दिया। लेकिन खैर देखते हैं क्या होता है। आज आप अगर देखना चाहें तो आज आप लोग चेक कर सकते हैं संडे को 3:30 पाकिस्तान टाइम के हिसाब से। आप पीटीवी लगा लीजिए, यानी कि पाकिस्तान टेलीविजन, और वहां पर आप को दिखाई देंगे इमरान खान साहब फोन रख के बैठे होंगे। और कोई बात नहीं जी, पब्लिक फोन कर लेंगे, ऐसी क्या बात है। अगर मोदी जी नहीं कर रहे, या अगर जो बाइडेन कॉल नहीं उठा रहा, नहीं सॉरी, मोदी जी फोन नहीं उठा रहे, जो बाइडेन फोन नहीं कर रहा, एकदम इन दोनों को मिक्सअप कर जाती हूँ। लेकिन खैर जो भी है, अच्छा नहीं हो रहा, दोनों कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो अब खान साहब ने अपने फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए उन्होंने कहा कि जी पब्लिक से कहोगे मुझे फोन करे, यार कोई तो फोन करे ना। तो अब ये जब पब्लिक फोन करेगी, फिर पब्लिक क्या बात करती है, देखते हैं। बल्कि बढ़ा ही दी उन्होंने। तो जो एक तब्दीली वो ला सकते हैं, वो सिर्फ अपनी लाइफ में ला सकते हैं, और वो ये कि खान साहब एक बार फिर शादी कर लें। लेकिन मुझे लग रहा है इस बार जो बेगम आई है ना, बड़ी डाढ़ी किस्म की आई है। उन्होंने खान साहब के जो है ना सही स्क्रू टाइट करके रखे। तो खान साहब जरा सा भी जो इधर उधर होते हैं ना, तो फिर उधर से बुशरा बीबी के जिन आ जाते हैं, और फिर खान साहब के ना अब क्या कामयाब भी हो गया। मेरे पास तो जहर खाने के पैसे नहीं है, मैं आईफोन क्या लूंगी, मैं आपको क्या बताऊं, मैं कितनी परेशान हूँ। लेकिन खैर छोड़िए, मैं आगे बढ़ती हूँ, और मैं आपको दूसरी न्यूज भी बताती जा रही हूँ। बिल्कुल ऐसे आप लोग मत घबराइए, आप लोग घबराना बिल्कुल नहीं है। बाकी जो भी हो, बिल्कुल जी, इमरान खान साहब का कहना है कि जी इंशाल्लाह हम 8,000 बिलियन रुपीस का टैक्स इकट्ठा करेंगे। मतलब ये कि खान साहब जो हैं वो, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि आजकल खान साहब जो है ना वो 24 घंटे ना पर टेंशन में रहते हैं, और टेंशन कम करने के लिए जो मेडिसिन लेते हैं, मुझे लगता है उससे इनको इसी किस्म के ख्वाब आते हैं। पहले वो कह रहे थे कि जी जो पब्लिक है वो टैक्स कोई नहीं देती, फिर कहते हैं जी हम तो टैक्स नहीं जमा कर पा रहे, फिर आ गए शब्बर जैदी साहब ने आगे और पोल खोल दी। उसके बाद जी इसी किस्म की बातें होती रही, और अब बल्कि चौधरी सरवर, जिनकी मैं आपको बता रही थी कि वो कह रहे कि जी मैंने सबको प्राइम मिनिस्टर बनाया, उनकी भी एक वीडियो थी, और उन्होंने भी लंदन में जाके बताया कि जी ये लोग तो, इनके पास तो पैसे वैसे कोई है नहीं, और इनका तो जैसे कहते हैं ना डब्बा गोल हो गया है। और अब जो है इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी हम तो जो है इतने टैक्स जो है ना वो हम जमा करने लगे हैं, यानी कि 8,000 बिलियन 8,000 बिलियन रुपीस का टैक्स इकट्ठा करेंगे। मतलब खान साहब सुबह उठ के ब्लैक कॉफी ले लिया कर, मेरा ख्याल है ना उससे एकदम हैंगओवर उतर जाता है, मैंने सुना है। तो वो उसके बाद इस तरह की स्टेटमेंट दिया करें सर, क्योंकि उससे पहले ना बस बंदे की समझ ही नहीं आती ना बंदा क्या बोल रहा है। इसीलिए तो ये सारी चीजें जो है ना मना की गई हैं, हर रिलीजन में मना की गई हैं कि जी इनका इस्तेमाल ना कीजिए। ऐसे नहीं बोलना था, अच्छा सॉरी। मैं ये कह रही थी कि खान साहब जो है ना बस वो हौसला बढ़ा रहे हैं पब्लिक का, और वो उनकी कोशिश है कि पब्लिक जो है ना वो घबराए नहीं। तो आप लोग प्लीज घबराइएगा नहीं, क्योंकि खान साहब